إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طيب، وصلنا إلى الوحدة التاسعة من كتاب القراءة. اليوم سندرس هذه الوحدة بإذن الله تعالى. أولا ندرس الدرس الأول من هذه الوحدة، ثم سندرس الدرس الثاني. عنوان هذه الوحدة لغة القرآن. عنوان هذا الدرس أو موضوع هذا الدرس لغة القرآن. وهنا حوار، هذا الحوار بين المدرس والطالب. وطالب اسمه صلاح. صلاح هو طالب في معهد تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، والمدرس هو مدرس هذا الطالب. نعم، ننظر إلى الحوار ونقرأ الحوار أولا. سأقرأ عليكم الحوار أولا. أنا سأقرأ عليكم الحوار أولا، ثم ستقرؤون أنتم إن شاء نعم الله. أستاذ. السلام إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تدرس يا صلاح؟ أدرس في شعبة اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أجل، إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، وهي اليوم لغة عالمية. أنا أحب اللغة العربية. وفقك الله. نعم، فواز وإبراهيم تفضلا. المدرس من هو؟ فواز. إبراهيم. فواز. إبراهيم صلاح. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تدرس يا صالح؟ لا يا صلاح. أدرس في شعبة اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أجل، إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، وهي يوم اللغة العالمية. وهي اليوم لغة العالمية. إلا لغة عالمية. وهي اليوم لغة عالمية. أنا أحب اللغة العربية. وفق الله. أنا أحب اللغة العربية. وفق الله. وفقك الله. وفقك الله. نعم، أحسنت. وفقك أحسنتم، الله. بارك الله فيكما. الآن ننظر إلى معنى، أو ننظر في معنى هذا الحوار. أولا، يسلم المدرس بتحية الإسلام، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يرد الطالب وهو صلاح على المدرس سلامه ويقول:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تدرس يا صلاح؟ أين تدرس يا صلاح؟ درس يدرس، درس، تدرس مخاطب مفرد مذكر. أين تدرس؟ أين ظرف مكان. أين تدرس؟ في أي مكان تدرس؟ في أي مدرسة تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ طيب أين تدرس يا صلاح؟ أدرس في شعبة اللغة العربية. أدرس، تدرس، أدرس، أدرس متكلم، أنا أدرس، أنت تدرس، تاني نان படிக்கிறேன். எங்க في شعبة اللغة العربية. إذن أين يدرس صلاح؟ في شعبة اللغة العربية. لغة عربية செக்ஷன்ல அந்த பிரிவுல. அதாவது மாஹத்ல இப்ப வந்து முந்தி ஷோபாண்டாக்கு பேரு, இப்ப மாஹத் தாலீம் اللغة العربية அதுக்கு பேரு. சரி, இது பழைய புத்தகம் அப்ப எழுதினது என்னன்னா பேர் ஷோபான்னு வச்சிருக்காங்க. ஷோபாண்டா பிரிவு தானே. இங்க நாடப்பட்டது அந்த இன்ஸ்டிடியூட். أدرس في شعبة اللغة العربية. طيب لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ إنجا يسأل المدرس صلاحا عن السبب لدراسته اللغة العربية. اللغة العربية படிக்கிறதுக்கான سبب காரணம் என்னன்னு கேட்கிறார். لماذا تدرس اللغة العربية؟ صلاح أدرس اللغة العربية. أدرس اللغة العربية. لماذا؟ لأفهم. فهم يفهم. فهم يفهم விளங்கினான், புரிந்து கொண்டான். ரைட். فهم يفهم. أفهم நான் புரிந்து கொள்வேன். لأفهم நான் புரிந்து கொள்வதற்காக. لأفهم أدرس اللغة العربية لأفهم. ماذا أفهم؟ என்ன விளங்கலாம்? لأفهم لغة القرآن الكريم. قرآن الكريم உடைய லுகாவையும் சங்கையான குர்ஆன் உடைய மொழியையும் والحديث الشريف حديث شريف உடைய மொழியையும் நான் புரிந்து கொள்வதற்காக தானே. أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. نعم. أجل என்றால் ஆம். نعم نعم உடைய அர்த்தம். ரைட். نعم آم. إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية. لغة عربية لغة العلوم الإسلامية. இஸ்லாமிய கலைகளுடைய லுகா, அது மொழி. குர்ஆன் ஹதீஸ் அதே மாதிரி இஸ்லாமிய கலைகளுடையவும் மொழி. إن اللغة العربية مدرس சொல்றார். يقول المدرس لصلاح أجل نعم صحيح. إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية. علم علوم. இல்மன்றது அறிவு, கலைகள். கலைக்கும் இல்மன் சொல்றார். அட ஜம்உ தான் உலூம். العلوم. العلوم الإسلامية إسلامية கலைகள். العلوم الإسلامية لغة العلوم الإسلامية. طيب وهي اليوم. وهي هي என்றது ஒரு ضمير. ஒரு ضمير. ضمير பிறகு பெயர் சொல் தானே. அது அதுக்கு முன்னால பெயர் சொல் வரணும். சொல்லில வந்திருக்கணும், அல்ல பேசுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். முன்னால எங்க வந்திருக்குது? வந்திருக்கா? அது எங்க பார்த்து மீளுது? ஹியன்றது அதுக்கு ஒரு மஆத் இருக்கும். தமீர் இருந்தா தமீர் வந்து ஆயித், அது வந்து என்ன செய்யும்? மீளும். எங்க மீளும்? ஒரு இடத்துக்கு மீளும். அது முன்னால அது சொல்லப்பட்டிருக்கும் தானே. அதுக்கு நாங்க சொல்றோம் மஆத் என்று. இப்போ தமீர் வந்து அதுக்கு ஒரு மஆத் இருக்கும் தானே. நாங்க எங்க மீட்டணும் தமீரை? ஹியன்றது எதை பார்த்து சொல்லிக்குது? اللغة العربية. اللغة العربية. طيب وهي اليوم. اليوم ما معنى اليوم؟ இன்று தானே. الآن இப்போது. الليلة இன்றைய இரவு, இன்றிரவு. اليوم இன்றைய நாள். طيب الآن இப்போது. طيب الحين அதெல்லாம் இப்போது. طيب وهي اليوم هذا இன்று لغة عالمية. ما معنى عالمية؟ وهي அது ஒரு சர்வதேச மொழி, உலக மொழி.
அது ஒரு உலகளாவிய மொழி. وهي اليوم لغة عالمية. اللغة العربية اليوم لغة عالمية. نعم. உங்களுக்கு தெரியும் ஐக்கிய நாடு சபையில லுகா அரபியாவும் ஒரு மொழி, பிரதானமாக கொஞ்சம் மொழிகளை தான் வச்சிருக்கிறான் தானே. அதில் லுகத்துல் அரபியாவும் ஒரு மொழி. நாங்கள் அதுக்காக படிக்கல, நாங்கள் படிக்கிறது குர்ஆனும் ஹதீஸுக்காக வேண்டி. ஆனால் அதுவும் எங்களுக்கு பயனளிக்கும். எதுக்கு வரல? லுகத்துல் ஆலமியா ஏன் வரணும்? அது ஒரு மொழி. வஹியல் யௌம லுகத்துன், அது ஒரு மொழி. எப்படியான மொழி? ஆலமியத்துன், சர்வதேச மொழி. ஆலமியான்னு எதை வர்ணிச்சிருக்குது? லுகாவை வர்ணிச்சிருக்குது. லுகாங்கிறது நக்கிராவா இருக்குது, அலிஃப்லாம் இல்லை. அதனால் அதை வர்ணிக்க வர சொல்லும், அதுக்கு நஅத்தாக சிஃபத்தாக வர சொல்லும் எப்படி வரும்? அலிஃப்லாம் இல்லாமல் தான் வரும். ரைட். வஹியல் யௌம லுகத்துன் ஆலமியா. طيب عالمية، لغة عالمية. أنا أحب اللغة العربية. أنا أحب اللغة العربية. أحب يحب، أحب يحب விரும்புகிறேன்، நான் விரும்புகிறேன். أنا أحب اللغة العربية. هذا فعل مضارع متكلم مفرد. أنا أحب اللغة العربية. وفق، ما معنى وفق؟ وفق توفيق. وفق يوفق، توفيق. ما معنى وفق يوفق؟ وفق அனுகூலம் புரிகிறது இல்லை, அல்லாஹ் அனுகூலம் புரிகிறது. உங்களுக்கு ஒன்றை செய்யறதுக்குரிய ஏற்பாட்டை அல்லாஹு தாலா உங்களை ஒன்றை செய்ய வைக்கிறது. ரைட். அதுக்கு தான் தௌஃபீக். அல்லாஹ் தான் என்ன செய்யணும்? எல்லாத்துக்கும் தௌஃபீக் செய்யணும், எங்களை செய்ய வைக்கணும். ரைட். வஃபகக அல்லாஹ். வஃபக உன்னை, உனக்கு, உனக்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானா. வஃபக அல்லாஹ். نعم. الآن انتهينا. من يقرأ هذا الحوار من النساء؟ فاطمة أستاذ. نعم. جوانا. فاطمة بناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تدرس يا صلاح؟ أدرس في شعبة اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أجل، إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، وهي اليوم لغة عالمية. لا أين أسي؟ وهي أجل، اليوم إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، وهي اليوم لغة عالمية. لغة عالمية பிள்ளை. இப்போ நான் அவருக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் என்னண்டா, அது சிஃபத்து மௌசூஃப். லுகத்துன் ஆலமியத்துன், அதான் அது. ஆலமியாவுடைய லுகா அல்ல, ஆலமியத்தான லுகா, சர்வதேச மொழி. சர்வதேசத்து ஆலமியத்துடைய மொழி அப்படி சொல்றல. அப்போ லுகத்துல் ஆலம், ஆலமுடைய மொழி, உலகத்துடைய மொழின்னு சொல்லணும். இது இங்கே சொல்லிக்கு லுகத்துன் ஆலமியா, சர்வ ஆலமியான்ற வர்ணிச்சிருக்கு. நாத் وهي اليوم لغة عالمية. أنا أحب نعم نعم أحسنتي. أنا أحب اللغة العربية. وفقك الله، وفقك الله. نعم أحسنتما، بارك الله فيكما. طيب الآن انتهينا من هذا الحوار، ننتقل إلى التدريبات. أولا التدريب الأول، وهنا أسئلة، أنتم ستجيبون عن هذه الأسئلة إجابة كاملة. طيب ننتقل إلى السؤال الأول. أين يدرس صلاح؟ من يجيب؟ فريدة فاطمة. فريدة فاطمة. أدرس في شعبة اللغة العربية. أسماء. يدرس في شعبة اللغة العربية. نعم أحسنتي. يدرس في شعبة اللغة العربية. أين يدرس صلاح؟ عندنا நான் படிக்கிறது சொல்லப்படாது. சலாஹ் எங்க படிக்கிறாருண்டா, சலாஹ் படிக்கிறத பற்றி சொல்லணும். அப்போ
ஹுவ யதுருஸ், அவர் என்ன செய்யறார்? யதுருஸ். அதுருஸ்னா நான் படிக்கிறேன் தானே. அப்ப ஐன யதுருசு ஸலாஹ்? யதுருசு ஃபி ஷுஅபத்தில் லுகத்தில் அரபிய்யா. ஸலாஹுன் யதுருசு ஃபி ஷுஅபத்தில் லுகத்தில் அரபிய்யா அல்லது யதுருசு ஸலாஹுன் ஃபி ஷுஅபத்தில் லுகத்தில் அரபிய்யா. சுருக்கமா சொல்றேன்டா ஃபி ஷுஅபத்தில் லுகத்தில் அரபிய்யா. அதை விட சுருக்கமா சொல்றேன்டா ஃபி ஷுஅப. طيب نحن نريد منكم إجابة كاملة لتتعلموا. طيب السؤال الثاني، ماذا يدرس؟ ماذا يدرس؟ من يجيب؟ فواز. هدى سنسيتا سنسيتا يدرس اللغة يدرس. العربية. نعم يدرس اللغة العربية. இப்ப பாருங்க, முதலாவதுல சலாஹ் என்று வந்தது, இரண்டாவதுல மாதா யதுருஸ் என்ன மட்டும் தான் கேட்ட. சலாஹ் என்ற சொல்ல நாங்க கொண்டு வரல தானே. அப்ப நாங்க அப்படி கொண்டு வர தேவையில்லை, என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டால் திரும்பவும் நாங்க கொண்டு வர தேவையில்லை. அப்ப அவர் எங்கே படிக்கிறார், திரும்பவும் சலாஹ் எங்கே படிக்கிறார் என்று நாங்க சொல்ல தேவையில்லை. அவர் எங்கே படிக்கிறார். அப்ப எதுருசுன்றதுல அவர்ன்றதைக்கு இப்ப நீங்க ஹூன்றது திரும்ப கொண்டு வர தேவையில்லை. எதுருசுன்றதுக்குள்ளேயே அவர் படிக்கிறார்ன்றதைக்கு. சரி, அப்ப அரபு மொழி அவ்வளவு சுருக்கம். ماذا يدرس؟ ماذا يدرس؟ طيب السؤال الثالث، ننتقل إلى السؤال الثالث. نعم، لماذا يدرس صلاح اللغة العربية؟ لماذا يدرس صلاح اللغة العربية؟ نعم صلاح என்று இருக்குது தானே. நான் சேர்க்கும் பொழுது صلاح اللغة العربية என்று சொல்றோம். طيب من يجيب؟ فواز. جوانا. فواز. ليفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. نعم أحسنت. لماذا يدرس صلاح اللغة العربية؟ ليفهم. فهم يفهم. ليفهم هو لا يفهم. أفهم لا. ليفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أبا قرآن ديوم حديث ديوم ولي ثاني. قرآن ديوم حديث ديوم ولي. لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. نعم السؤال الرابع، لماذا تدرس اللغة العربية؟ من يجيب؟ جانوفر أستاذ. مصطفى. ليفهم القرآن الكريم والحديث الشريف. نعم جنوفر. لأفهم لغة العربية القرآن الكريم. அப்படின்னா அரபு மொழியை குர்ஆனை அறிவதற்காக அரபு மொழியை கற்கிறேன், புரிகிறேன். பாருங்க, லிமாதா ததுருசு. நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன், லிமாதா ததுருசீன அல்லுகத்தல் அரபிய்யா? அஃப்ஹம. அஃப்ஹமான்னு சும்மா ஏன் நஸ்பு செஞ்சீங்க? அஃப்ஹமான்னு. சரி அஃப்ஹமு லீ வந்தாத அஃப்ஹம. அப்ப லி அஃப்ஹம அதானே, ஏன் விளங்குவதற்காக. அப்ப லி அஃப்ஹம. லி அஃப்ஹமல் குர்ஆனல் கரீம். نعم لأفهم القرآن الكريم. قرآن كريم நாங்க விளங்குறதுக்காக, அல்லது لأفهم لغة القرآن الكريم. قرآن كريم உடைய லغாவை விளங்குறதுக்காக எப்படின்னு சொல்லலாம். طيب لماذا تدرسين اللغة العربية؟ الذي لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأفهم القرآن الكريم والحديث الشريف. அப்படின்னு சொல்லலாம். الذي لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. அப்படின்னு சொல்லலாம். right. نعم. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني. طيب இந்த தத்ரீபில் நாங்கள் 2 ஜும்லா கடையில் ரபத்து பண்ணணும், மிசாலில் இருக்கிற மாதிரி. இங்கே மிசால் انظروا إلى المثال: أدرس اللغة العربية. أدرس العربية. العربية என்றாலும் அரபு மொழி தானே. அல்லுகாண்டு பயன்படுத்தாமல் அல் அரபியா என்று சொன்னாலும் அரபு மொழிக்கு நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சுருக்கமாக.
அதுருசுல் அரபியா, அரபு மொழியை படிக்கின்றேன். அதுருசுல் அரபியா அல்லது அதுருசுல் லுகத்தல் அரபியா, ரெண்டு மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ அவங்களோட கிதாப் அல் அரபியத்து பைன யதைக் என்ற கிதாப் வந்து அல் அரபியா நாங்கள் நாட்டம் அல் லுகத்துல் அரபியா, அரபு மொழி. அதுருசுல் அரபியத, அதுருசுல் அரபியத. ஏன் நஸ்பு செஞ்சுக்கிறோம் அரபியத்தண்டு? மஃபூலுன் பிஹி, மஃபூலுன் பிஹி. அப்ப ஃபாயில் யாருங்க? ஃபாயில் அது ஃபாயில் வந்து ஃபாயில் கட்டாயம் வரணும் தானே. ஆனா அதுருசுன்றதுல ஃபியலும் இருக்குது, ஃபாயிலும் இருக்குது. ஃபாயில் மறைஞ்சிருக்குது தானே. ஃபாயில் தமீர், அதில் உள்ள நான் என்ற அந்த கருத்து தான், அந்த தமீர் தான் அனன்றது மறைஞ்சிருக்குது. அப்ப அதுருசுல் லுகத்தல் அரபி, அதுருசுல் அரபியான்னு சொல்லும் பொழுது அதுருசு ஃபியலும் ஃபாயில், ஃபியலும் ஃபாயிலும் அதிலே இருக்குது தானே. அப்ப அல் அரபியாங்கிறது மஃபூலுன் பிஹி, மஃபூலுன் பிஹி. அப்போ நீங்கள் இது நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். அல் ஃபியல் ஃபாயில் மஃபூல் பிஹி, இது அடிப்படையான விஷயம் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது தானே. அதுருசுல் அரபியத அல்லது அதுருசுல் லுகத்தல் அரபியத, அதுருசுல் லுகத்தல் அரபியத அஃப்ஹமுல் குர்ஆனல் கரீம். ரெண்டு ஜும்லா, இது ஒரு ஜும்லா. அஃப்ஹமுல் குர்ஆனல் கரீம், அஃப்ஹமுல் குர்ஆனல் கரீம், குர்ஆன் கரீமை நான் விளங்குகிறேன் என்றது ரெண்டாவது ஜும்லா. ரெண்டு ஜும்லா நீங்கள் இணைக்க சொல்லி இங்கேயும் குர்ஆனுக்கு ஏன் நஸ்பு வந்திக்குது? அது மஃபூலுன் பிஹி. அஃப்ஹமுன்றது ஃபியல் ஃபாயில், ஃபியல்ண்டா அந்த செயல் தானே. ஃபஹம்ன்றது விளங்குதல் என்றது ஒரு ஃபியல் செயல், ஃபியல் செயல் வினை. அந்த செயலை செஞ்சவர் யாரு? நான். அஃப்ஹமு, அப்போ நான் தான் ஃபாயில். அந்த எதில் செய்யப்பட்டிருக்குது அந்த ஃபியல், அல்லது எதை விளங்குதல் என்ற அந்த வினை வந்து எதில் நிகழ்ந்திருக்குது அல்லது எதை விளங்கப்பட்டிருக்குது என்று கேட்டால் குர்ஆன். இப்போ குர்ஆன் மஃபூலும் பிஹி, செயற்படு பொருள் குர்ஆன், மஃபூல் பிஹின்ற செயற்படு பொருள் தானே. அப்போ அஃப்ஹமுல் குர்ஆனல் கரீமா, அதனால தான் குர்ஆன் அங்கே ஃபியல் ஃபாயிலுக்கு ரஃபு வரும். இங்கே ஃபாயில் வெளிப்படையில் இல்லை, மறைஞ்சிருக்குது, ஃபாயில் மர்ஃபூ. அதே மாதிரி மஃபூலுன் பிஹி மன்சூப், நஸ்பு செய்யப்படும். அஃப்ஹமுல் குர்ஆன் அல் கரீம என்றேன் அதுக்கு நஸ்பு செஞ்சிருக்கு. குர்ஆனை வர்ணிச்சிருக்கு. குர்ஆன் எப்படியான குர்ஆன்? கரீம். அப்ப சிஃபத்துக்கும் என்ன செய்யும்? சிஃபத்துக்கு நஸ்பா வரும் எப்பயுமே. ஹரக்கத் இல்ல, இராப். கரீம் என்றதுக்கு குர்ஆனுக்கு என்ன இராபு? நஸ்பு. அதனால கரீம்ங்கிறதுக்கும் நாங்கள் நஸ்பு செய்யணும். காரணம் இது வந்து சிஃபத்தாக இருக்குது. அல்லது நீங்கள் நாயத்தன்னு படிச்சிருப்பீங்க, சிஃபத்து நாயத்து மண்டுதான். அல்லது இது நாயத்தாக, கரீம்ங்கிறது நாயத்தாக அல்லது சிஃபத்தாக இருக்குது. ரைட். ஏன் அல் கரீமன் அல் வச்சிருக்கிறோம்? சும்மா கரீமன் சொல்லலாம் தானே. குர்ஆன் வந்து மாரிஃபாவாக இருக்கு. அல் குர்ஆன் என்றும் அல் மாரிஃபாவாக இருக்கிறதுனால அல் கரீம் என்று நாங்கள் கரீமையும் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? மாரிஃபாவாக மாற்றி இருக்கிறோம், மாரிஃபாவாக மாற்றி இருக்கிறோம். அப்போ சிஃபத் எப்படி வரும்? மௌசூஃப் மாரிஃபாவாக இருந்தால் சிஃபத்தை நாங்கள் மாரிஃபாவாக தான் என்ன செய்யணும்? கொண்டு வரணும். ரைட். பாருங்க, இப்போ இது எப்படி இந்த ரெண்டு ஜும்லா இணைச்சிருக்குது என்றால் அதுருசுல் லுகத்தல் அரபிய்யா அஃப்ஹமுல் குர்ஆனல் கரீம். அதுருசுல் லுகத்தல் அரபிய்யத எதுக்கு இந்த லி என்னோட சேர்த்திருக்கிறோம்? லி அஃப்ஹமல் குர்ஆனல் கரீம், லி அஃப்ஹமல் குர்ஆனல் கரீம், குர்ஆன் கரீமை விளங்குவதற்காக. என்ன மாற்றம் நடந்திருக்குது? லாம் சேர்ந்திருக்குது. ஒரு லாமு தாலீல் காரணம் சொல்லக்கூடிய அந்த லாம் சேர்த்திருக்கிறோம். அதனால என்ன மாற்றம் வந்திருக்குது ஜும்லால? முதாரியான செயலுக்கு நஸ்பு செய்யப்பட்டிருக்கு. இங்க மேல அஃப்ஹமு ஒன்றிருக்குது தானே, அஃப்ஹமு. ஆனா இங்க அஃப்ஹம என்று நஸ்பு செய்யப்பட்டிருக்குது. நஸ்பு காரணம் இந்த லாமு தாலீல் நான் முன்னால கொண்டு வந்தா அதுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும்? பின்னால வர ஃபியலுக்கு நஸ்பு செய்யணும். ஏன்னா அங்க அன் இருக்கும். அன் வந்து முதாரியான ஃபியலுக்கு நஸ்பு செய்யும். அதனால لأن أفهم தான் அர்த்தம். ரைட். அப்ப நான் சுருக்கமா لأفهم القرآن الكريم، لأفهم القرآن الكريم. طيب, இப்போ அங்க முக்கியம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஜும்லாவை நாங்க இணைக்கிறது தான். நாங்க நஹுவெல்லாம்
துருசுல் லுகத்தில் அரபியாவில் படிச்சிட்டோம். இப்போ அதை படித்ததை தான் நாங்கள் இந்த தபீரில் கிரால என்ன செய்கிறோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். சரி, நீங்கள் அதை மறந்துட்டு இருக்கப்படாது. அதுக்கு தான் ஞாபகம் ஊட்டுறதுக்காக தான் ஒரு சில விஷயங்கள் சில நேரம் சொல்லி காண்பிக்கிறது. ரைட் ரைட். இப்போ நாங்கள் இந்த 2 ஜும்லாவையும் இணைக்கலாம். யார் வாரீங்க முதலாவது? فواز خيرونيسا. اوكي استاذ. ادخل المكتبة لأقرأ الصحيفة. أدخل المكتبة لأقرأ الصحيفة. نعم، أدخل المكتبة لأقرأ ولا تاني لأقرأ الصحيفة. அதனால தான் நாங்கள் இங்கே என்ன சொன்னோம், இந்த லாம் வந்தால் என்ன செய்யும், ஏன் இங்கே அஃபமுன்றது அஃபமேண்டு மாறிச்சுன்னு கேட்டோம் தானே. அதே மாதிரி அக்ரஉ என்று இருக்கிறது எப்படி மாறும், அக்ரஅன்னு மாறும், நஸ்பு வரும் தானே. அதுகுலுல் மக்தபத لأقرأ الصحيفة لأقرأ الصحيفة. طيب، أدخل المكتبة لأقرأ الصحيفة. ما معنى هذه الجملة فيروسي؟ மக்தபாவிற்குள் நான் நுழைந்தேன் சஹீஃபாவை வாசிப்பதற்காக. இல்லை, வேற யாருக்கு சொல்லலாம்? طيب جعفر أستاذ. عبد الرحمن. லைப்ரரி. أهدى. هذا நான் நூலகத்தில் நுழைந்தேன் ஏடுகளை வாசிப்பதற்காக. طيب هذا வெளியேறுவதற்கு கதவை திறந்தேன். இல்ல இல்ல மேல. அடுத்து யார் பேர் சொன்னீங்க? ஜனஃபர் ஃபாத்திமா. ஃபாத்திமா அடுத்து ஜனஃபர். ரைட். ஃபாத்திமா. லைப்ரரிக்குள் நுழைகிறேன் சஹீஃபாவை படிப்பதற்காக. ரைட், அஹ்சன்தி. ஜனஃபர். அதுதான் சேம். லைப்ரரிக்குள்ளே நுழைகிறேன் ரைட். சஹீஃபாவை அப்ப படிப்பதற்காக. அதாவது அத்துகுலுன்றது வந்து நுழைந்தேன் இல்லை இல்லையா, இவங்க 2 பேரும் சொன்ன மாதிரி நுழைவேன் நீங்க நிகழ்காலத்துல சொல்லணும் அல்ல எதிர்காலத்துல சொல்லணும். தஹல் தூன்றதை நுழைந்தேன், தஹல் தூன்னு சொன்னால் நுழைந்தேன். இங்க அதுகுலு நான் நுழைவேன் அல்லது நுழைகிறேன். ரைட். அதுகுலுல் மக்தபாவுக்கு நான் நுழைகிறேன், அல்ல லைப்ரரிக்கு ஏதோ நீங்க தெரிஞ்ச பாஷையில சொல்லலாம், பிரச்சனை இல்லை. அதுகுலுல் மக்தபத லி அக்ரா ஸஹீஃபா, பத்திரிகையை, சஹீஃபான பத்திரிகையை என்ன செய்யறதுக்கு, வாசிப்பதற்காக, பத்திரிகையை வாசிப்பதற்கு, பேப்பர் வாசிப்பதற்காக. طيب الجملة الثانية من يقرأها؟ فواز. نصرين بانو. أفتح الباب لأخرج من الفصل. نعم. மீனிங் சொல்லவா? نعم تفضلي. வகுப்பறையிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக, நான் வெளியேறுவதற்காக கதவை திறந்தேன். திறக்கிறேன். நாம் திறந்தேன் மாறி சொல்லிட கூடாது. அப்ப அஃப்தஹுல் பாப, அஃப்தஹுல் பாப, ஃபதஹ்து இல்ல, அஃப்தஹுல் பாப நான் கதவை திறக்கிறேன். லி அஹ்ருஜ மினல் ஃபஸ்ல், ஃபஸ்ல்ல இருந்து வகுப்பறையிலிருந்து வெளியேறுவதற்காக. நாம் الجملة الثالثة من يجيب؟ نعم تفضلي. ماذا تريدي؟ மினல் ஃபஸ்லன்னு வந்திருக்கல உஸ்தாத். மினல் ஃபஸ்லி தான உஸ்தாத் வரணும். மினல் ஃபஸ்லி என்றுதான் வரணும். மினல் ஃபஸ்ல என்ற அச்சுப்பில தானே மீன் வந்தா ஜரு செய்யப்படும். மினல் ஃபஸ்லி. சந்தி. نعم من يريد أن يجيب عن السؤال الثالث؟ أركب الطائرة لأذهب إلى الرياض. ரியாத் செல்வதற்காக விமானத்தில் ஏறுகிறேன் தானே. ரியாதுக்கு செல்வதற்காக விமானத்திலே ஏறினேன் இல்லை, ஏறுகிறேன் அல்லது ஏறுவேன், விமானத்தில் பயணிப்பேன். ரகிபை அர்கபுண்டா வானத்தில் ஏறி பயணிக்கிற, விமானத்தில் ஏறி பயணிக்கிறதுக்கு தான் ரகிபண்டு சொல்றது. ரைட். அதாவது இப்போ ஒரு இடத்துக்கு மேல, மேசைக்கு மேலே ஏறினேன் என்றா ரகிபன்னு சொல்றோம். அங்க வந்து வேற சொல் தான் பயன்படுத்துறது தானே. சாதன்னு சொல்லித்தான் பயன்படுத்துகிறோம். ரைட். சாதல் மிம்பரில் ஏறினார். ரகிபண்டா பயணிக்கிறதுக்கு ஏறுறதான்.
أركب الطائرة لأذهب إلى الرياض. ركبت الجدار சுவர்ல ஏறினேன் அப்படி சொல்றல்ல இந்த சுவர்ல ஏறி பயணம் செய்யலவே ரைட். ரகிப்துல் ஹிமார்ன்னு சொல்லலாம், கழுதையில ஏறினேன், கழுதையில பயணித்தேன். ரகிப்துல் ஜமல் ஒட்டகத்துல. طيب أركب الطائرة. Excuse me, sir. نعم. Excuse me, sir. அப்ப تفضلي. எதிர்காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் ரெண்டுக்கும் சேம் திங் தானா சார்? இப்படி அப்படித்தான். முன்னிலையில வர டைமுக்கு ஆமாம், அரபு மொழியில நீங்க முதாரியான ஃபியலை வந்து ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்தலாம். அப்ப அது இந்த இடத்துல நீங்க எந்த அர்த்தத்துல பயன்படுத்துறன்றது வந்து அது உங்களோட அந்த நிலையை வச்சு புரிஞ்சு கொள்றோம். ஓகே இப்ப நீங்க விமானத்துல ஏறி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல சொன்னா அது நிகழ்காலத்துல புரிஞ்சு கொள்வாங்க. இல்ல நீங்க ஒருத்தரோட காய்ச்சி கொண்டிருக்கிற நாளைக்கு தான் பயணம் போறீங்கன்னு சொன்னா அப்ப நீங்க சொல்றது வந்து எதிர்காலம் என்று புரிஞ்சு கொள்வாங்க. அவ்வளவு. ஓகே طيب نعم. الآن الرابع من يجيب؟ فواز. ஜாஸ்மின் فواز. யார் சொன்னீங்க சிஸ்டர்? யாசிதா. யாசிதா. அذهب إلى المستشفى لأزور صديقي. மருத்துவமனைக்கு نعم. செல்கிறேன் நண்பனை சந்திப்பதற்காக. نعم. أذهب إلى المستشفى. மருத்துவமனைக்கு முஸ்தஷ்ஃபாக்கு செல்கிறேன். لأزور صديقي. என்னுடைய சதீகை நண்பனை சந்திப்பதற்காக, விசிட் பண்ணுவதற்காக. لأزور صديقي. نعم. ننتقل إلى التدريب الثالث. اسأل جارك. உங்களோட ஜாரண்டா பக்கத்தில் உள்ளவர் தானே, அண்டை வீட்டாருக்கு நாங்கள் ஜாரண்டு சொல்கிறோம். எதை பற்றி கேட்க சொல்கிறாங்க? கேளு. இஸ்அல்ல கேளு. عن مكان دراسته، نوع دراسته، سبب دراسته لتلك المادة. முதலாவது மக்கானு திராசத்திஹி, அவரோட எதை பற்றி கேட்க சொல்கிறேன் உங்களுக்கு? அவர் படிக்கிற இடம். மக்கானு திராசத்திஹி, திராசண்டா ஸ்டடி, படிப்பு. அவர் படிக்கக்கூடிய இடத்தை பற்றி கேளுங்க. عن مكان دراسته. ரெண்டாவது எதை பற்றி கேளுங்க? عن نوع دراسته. அவருடைய திராசாட வகையை பற்றி கேளுங்க. என்ன படிக்கிறாரு தானே வகை என்றார். النوع دراسته. الثالث மூன்றாவது நோவண்டா வகை. சபபண்டா காரணம். சபபு திராசதி, அவர் படிக்கிறதுக்குரிய அவருடைய படிப்புக்குரிய காரணம். லிதில்கல் மாத்தா, அந்த மாத்தாவை, அந்த பாடத்தை, மாத்தாண்டா இங்க பாடம், ரைட். அந்த படிப்பை, அந்த பாடத்தை அவர் படிக்கிறதுக்கான, திராசா பண்றதுக்கான சபப், காரணம் என்னன்னு கேளுங்க. ரைட். ரெண்டு பேர் வாங்க, யாரு கேள்வி கேட்கலாம்? ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் பதில் சொல்லலாம். நோஃபா பிரதர், ஆண்கள். இன்னொருத்தர் யார் வாரீங்க? ஆண்கள்ல கேள்வி கேட்க யார் வாரீங்க? நோஃபா பிரதர் பதில் சொல்வாரு. இப்ராஹிம். மக்கானி திராசத்திஹி. அதுக்கு அதுல நீங்க இப்ப கேள்வி கேட்கணும் அவர்கிட்ட. நீங்க அவரோட எங்க படிக்கிறேன்னு, அந்த அவரோட படிக்கக்கூடிய இடத்தை பத்தி கேட்க போறீங்க. ரைட். எப்படி கேட்பீங்க? ஐன ததுருஸ். ايوه. حسب. أدرس في جامعة الكبير. أدرس في الجامعة. இல்ல துருசுல் அரபியெல்லாம் தேவையில்ல. இப்போ நீங்கள் படிக்கிற இடத்த மட்டும் தான் கேட்டீங்க தானே. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? அதுருசு ஃபில் ஜாமியா. ஃபில் ஜாமியா நான் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன். அல்லது நீங்கள் ஜாமியாவோட பேரை சொல்லலாம். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஒரு ஜாமியாவோட பேரை சொல்லி குறித்து நீங்கள் எப்படி சொல்ல போறீங்க? அதுருசு ஜாமியத்தில் அஸ்ஹர். نعم. أدرس في جامعة الأزهر. أدرس في جامعة الأزهر. طيب ماذا تدرس؟ சொல்லுங்க بدر. أدرس اللغة العربية وتاريخ الإسلامية. نعم. أدرس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي. والتاريخ الإسلامية إلا تاريخ عند مذكر ثاني أو إسلامي، هذا صفته عند إسلامي مذكرات عند ورن. التاريخ الإسلامي، إسلامية ورلار.
நாம் மூணாவது கேளுங்க அப்ப அடுத்தது. لماذا تدرس؟ لماذا تدرس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي؟ அப்படி கேளுங்க. எப்படி لأدرس لأفهم لأفهم القرآن والإسلامية. إسلامية لأفهم القرآن واللغة العربية وتاريخ الإسلام. طيب لأفهم القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي. طيب பெண்கள்ல யார் வரீங்க? அதாவது ரெண்டு பேர் வரணும். ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கணும் இந்த 3 விஷயங்களை பத்தியும், இன்னொருத்தர் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. யார் வரீங்க? நஸ்ரின் பானு பெனாசிர். இன்னொரு சிஸ்டர் சொன்னா அவட சவுண்ட் கேட்கல. நீங்க 2 பேரும் சொல்லுங்க. நஸ்ரின் பானு பெனாசிர். أين تدرسين يا أختي؟ نعم. أدرس في كلية بشير. ماذا تدرسين؟ أدرس التجارة. نعم. لماذا تدرسين التجارة؟ இதுக்கு எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல சார். என்ன சொல்லணும் இப்ப நீங்க? காமர்ஸ் வந்து பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு எப்படி சொல்லணும்? لأفهم التجارة. வணிகத்தை பத்தி இல்ல. أدرس التجارة لأفهم التجارة الذي لأتاجر الذي لأمارس التجارة வியாபாரம் செய்யறதுக்கு. أدرس التجارة لأفهم التجارة. طيب لا بس أحسنتما بارك الله فيكما. வேற யார் பாருங்க? 2 பேர். جانوفر أستاذ. نعم تفضلي. أين تدرسين؟ أدرس في جامعة النورة. ماذا تدرسين؟ أدرس اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ تدرسين اللغة العربية. لماذا تدرسين اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية لأعمل مدرسة العربية. لأعمل مدرسة للغة العربية. مدرسة في اللغة العربية. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. கடைசியா யார் வரீங்க? லாஸ்ட் சான்ஸ். இதோட நாங்க அடுத்தது போயிடுவோம். யார் வரீங்க? في جامعة أم القرى. نعم أدرس في جامعة أم القرى. لا في جامعة أم القرى شركما பிரச்சனை. ماذا تدرسين؟ أدرس اللغة العربية. لماذا تدرسين اللغة العربية؟ لأفهم القرآن الكريم والحديث الشريف. உஸ்தாத் இன்னும் அரபி மொழியை பேசுறதுக்கு புரியறதுக்குன்னு சொல்றது எப்படி உஸ்தாத் சொல்லணும்? لأتكلم باللغة العربية. لأتحدث باللغة العربية وأتحدث باللغة العربية لأفهم القرآن الكريم والحديث الشريف وأتحدث إنم بيسودركاها باللغة العربية. رب مليال بيسودركاها. وأتحدث باللغة العربية. نعم بارك الله فيكما. ننتقل الآن إلى الدرس الثاني من هذه الوحدة التاسعة. طيب الوحدة التاسعة الدرس الثاني اللغة العربية. موضوع هذا الدرس، عنوان هذا الدرس اللغة العربية. نعم يقول علي أنا طالب ماليزي. أنا طالب ماليزي. இந்த யா வந்து யா நிஸ்பா தானே.
மாலிசியுன், ஸ்ரீலங்கியுன், ஹிந்தியுன், இந்த மாதிரி சொல்றது. அன தாலிபுன் மாலிசியுன். جئت جاء يجيء على متكلم ماضيயான فعل தானே. جئت جاء عندنا وندان جئت நான் வந்தேன் إلى الجامعة الإسلامية قبل 4 سنوات. جئت إلى الجامعة الإسلامية. أين توجد جامعة الإسلامية؟ أين تقع الجامعة الإسلامية؟ نعم في المدينة النبوية. في المدينة الذي في المدينة النبوية. جئت إلى الجامعة الإسلامية قبل 4 سنوات. قبل 4 سنوات. قبل بعد. ما معنى قبل؟ முன்னர். 4 வருடங்கள் முன்னர். அதானே. எதுக்கு? لأدرس اللغة العربية. لأدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية. لغة عربية وعلوم إسلامية دراسة பண்றது படிக்கிறதுக்கு. لأدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية. طيب الحمد لله. الحمد لله أنا أتكلم الآن. أتحدث பேசுகிறேன். أتكلم الآن اللغة العربية. اللغة العربية. நான் இப்ப لغة عربية பேசுறேன். جيدا. ما معنى جيدا؟ نعم. وأقرأ الكتب العربية. وأقرأ الكتب العربية. ما معنى الكتب العربية؟ كتاب كتب. وأقرأ الكتب واسكنرين. طيب وأفهم القرآن الكريم. وأفهم القرآن الكريم. குர்ஆனை புரிகிறேன். இப்போது நான் அரபு மொழியை நன்றாக பேசுகிறேன். அரபு புத்தகங்களை வாசிக்கிறேன். சங்கையான குர்ஆனை புரிகின்றேன். وأحفظه. حفظ يحفظ. أحفظ. அதனை நான் மனனம் செய்கிறேன். குர்ஆனை நான் மனனம் செய்கிறேன். وكذلك. ما معنى وكذلك؟ அதே போன்று அவ்வாறே. أحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفهمها. ما معنى هذه الجملة؟ أحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفهمها. ஹதீஸ் மேலும் அதை புரிகிறேன். أحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم அவருடைய ஹதீஸ்களை மனனம் செய்கிறேன். அவ்வாறே ஹதீஸ்களை மனனம் செய்கிறேன். وأفهمها. அவற்றை புரிகின்றேன். طيب درست في الجامعة كثيرا. درست في الجامعة كثيرا من فروع اللغة العربية. ما معنى فروع اللغة العربية؟ فروع اللغة العربية லிருந்து அதிகமானதை நான் படித்திருக்கிறேன். درست في الجامعة جامعة كثيرا من فروع اللغة العربية. فروع اللغة العربية லிருந்து அதிகமானதை நான் படித்திருக்கிறேன். அதிகமான فروع اللغة العربية படிச்சிருக்கிறேன். ஃபுருஆண்டான பிரிவுகள், அரபு மொழியில் உள்ள அதிகமான பிரிவுகளை நான் படித்திருக்கிறேன். அதிகமான பகுதிகள். ஃபுருஆண்டா ஃபரஅட ஜம்மு தான் என்ன ஃபுரூ. பிரான்ச்சுகளுக்கும் ஃபரஅன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி இங்க பகுதிகள், அரபு மொழியில பல பகுதிகள் இருக்கு. நஹ்வு, சர்ஃப், தஅபீர், இம்லா, இது மாதிரி அதபுல் அரபி என்று நிறைய பகுதிகள் இருக்குது தானே. அந்த அரபு மொழியில் உள்ள பல பகுதிகளையும் பல ஃபுரூகளை, அதிகமான ஃபுரூகளை படிச்சிருக்கிறேன். درست في الجامعة كثيرا من فروع العربية. فروع العربية லிருந்து كثيرا அதிகமானதை நான் படித்திருக்கிறேன். درست في الجامعة كثيرا من فروع العربية. إذا بولا مثل القراءة. مثل القراءة قراءة بولا، والنحو والصرف والتعبير والإملاء. قراءة، نحو، صرف، تعبير، إملاء இவைகளை போன்ற பல அதிகமான பிரிவுகளை நான் படித்திருக்கிறேன். طيب الآن فهمتم هذه الفقرة. نعم، من يقرأ لنا هذه الفقرة؟ خير
نعم جوانا. تفضلي. طيب خير النساء கில்காவாசிங்க, அடுத்தது Sister. ஜுவானா, அடுத்தது அஹ்தா, அடுத்தது யார் சொன்னீங்க? இந்த 4 பேரும். நஸ்ரீன் ரைட். பானு. நஸ்ரீன் பானு. يقول குயிக்கா. أنا طالب ماليزي جئت إلى الجامعة الإسلامية قبل 4 سنوات لأدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية. الحمد لله أنا أتكلم الآن اللغة العربية جيدا وأقرأ كتب العربية وأفهم القرآن الكريم وأحفظه، وكذلك أحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفهمها. درست في الجامعة كثيرا من فروع اللغة العربية مثل القراءة والنحو والصرف والتعبير والإملاء. نعم أحسنت بارك الله فيك. அடுத்தது நஸ்ரீன் பானு. اللغة العربية. يقول علي: أنا طالب ماليزي جئت إلى الجامعة الإسلامية قبل 4 سنوات لأدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية. الحمد لله أنا أتكلم الآن اللغة العربية جيدا وأقرأ الكتب العربية وأفهم القرآن الكريم وأحفظه، وكذلك أحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأفهمها. درست في الجامعة كثيرا من فروع اللغة العربية مثل القراءة والنحو والصرف والتعبير والإملاء. نعم بارك الله فيك أحسنت. கிராண்டா நாங்கள் படித்தது இது பாடம், இந்த பாடம் கிரா பாடம் தானே, வாசிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பழகிறது தான் கிரா பாடம். வாசிப்பு பயிற்சி, அதுக்குரிய ஆற்றலை பெறுறது. நஹுன்றது இலக்கணம், சர்ஃப்ன்றது சொல் இலக்கணம். ஒரு சொல் எப்படியெல்லாம் மாற்றலாம், எப்படியெல்லாம் வரும்ன்றது நாங்கள் படிக்கிறது தானே. சர்ஃப்ன்ற ஒரு பாடம் இருக்குது, சொல் இலக்கணம். தபீர்ன்றது நாங்கள் எப்படி எங்களோட கருத்தை சொல்கிறது இன்னொருத்தருக்கு, அதுக்கான பயிற்சி எடுக்கிறது தான் தபீர் பாடம். வல் இம்லான்றது அரபு மொழியை எப்படி எழுதணும், பிழை இல்லாமல், எந்த இடத்துல ஹம்சா போடணும், எந்த இடத்துல ஹம்சா போட தேவையில்லை, எந்த இடத்துல யாவுக்கு நுக்தா வைக்கணும், எந்த இடத்துல நுக்தா வைக்க தேவையில்லை, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். தத்ரீபுல் அவ்வல். இதில் முதல்ல நான் உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகளை கேட்குறேன், நீங்கள் சஹீஹ் என்று அல்லது ஹதா என்று சொல்லுங்க. ரைட். அலியுன் தாலிபுன் இந்தோனேசியுன். علي جاء إلى جامعة أم القرى في مكة. خطأ. علي جاء المدينة المنورة قبل 4 سنوات. صحيح. جاء علي إلى الجامعة الإسلامية ليدرس الطب. خطأ. علي يدرس الآن اللغة العربية ولا يتكلم اللغة العربية. خطأ. ويتكلم الآن اللغة العربية جيدا. نعم. علي لا يقرأ الكتب العربية ولا يفهم القرآن الكريم. خطأ. علي يفهم القرآن الكريم ويحفظه. صحيح. علي درس قليلا من فروع اللغة العربية. خطأ. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني يا إخوة والأخوات. أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. متى جاء علي إلى المدينة المنورة؟ من يجيب؟ فيروسي. نعم فيروسي. جاء علي إلى المدينة المنورة قبل 4 سنوات. نعم جاء علي إلى المدينة المنورة قبل
4 سنوات. أحسنت، إجابة كاملة. نعم. السؤال الثاني: هل فهم علي القرآن الكريم؟ من يجيب؟ نسرين. نسرين. نعم، فهم علي القرآن الكريم. نعم، فهم علي أو يفهم علي القرآن الكريم. السؤال الثالث: ماذا درست من فروع اللغة العربية؟ من يجيب؟ بنازل أستاذ. نعم بنازل. درست التعبير والقراءة من فروع اللغة العربية. نعم أحسنتي. ماذا درست أو ماذا درستي من فروع اللغة العربية؟ இங்க உங்கள்கிட்ட தான் கேள்வி தானே. அப்ப ماذا درستي من فروع اللغة العربية؟ درست உங்களுக்கு நீங்க படிச்சதெல்லாம் சொல்லலாம். درست النحو ودرست والصرف والتعبير والقراءة. نعم. أو நீங்க இங்க எங்களோட என்ன படிச்சீங்க؟ درست التعبير، درست القراءة، درست الكتابة. نعم أحسنتي. التدريب الثالث: استبدل كما في المثال. مثال இருக்கிற மாதிரி நீங்க மாத்தணும். பாருங்க, முதலாவது أنا طالب هندي. أنا طالب هندي. ஹிந்தண்டா இந்தியா, ஹிந்தியுன்டா இந்தியாவை சேர்ந்தவர் தானே, இந்தியன். சீனன்னு தந்தா நீங்க என்ன சொல்லணும்? أنا طالب صيني. நான் சைனாவை சேர்ந்த ஒரு மாணவன். طيب ماليزيا: أنا طالب ماليزي. ماليزي தானே, மாலேசியான்னு சொல்லக்கூடாது. மாலேசியான்னு நாடு, மாலேசியுன்னா மாலேசியாவை சேர்ந்தவர். சீன்ன்றது நாடு, அஸ்ஸீன். சீனியுன்னா சைனாவை சேர்ந்தவர். طيب இப்போ நாங்க அடுத்ததுக்கு வரும். ரைட், முதலாவது யார் வரீங்க? فيروز أستاذ. نعم تفضلي. أنا طالب أردني. نعم أحسنتي. أنا طالب أردني. أنا طالب أردني. طيب الثاني من يجيب؟ فريدة فاطمة. شنشدة. أنا طالب تركي. أنا طالب تركي. نعم فريدة فاطمة. أنا طالب السيانية. لا، أنا طالب سنغالي. أنا طالب سنغالي. سنغال. طيب سنغال. طيب الرابع من يجيب؟ أنا طالب ياباني. أنا طالب ياباني. أنا طالب ياباني. طيب جوانا அடுத்தது يابان جابان ولا தெரியும். كاميريني. كاميروني. كاميروني. أنا طالب كاميروني. طيب فواز 6. أنا طالب فرنسية. فرنسي. نعم أنا طالب فرنسي. فرانس. طيب السابع من يجيب؟ نسرين. أنا طالب باكستاني. أنا طالب باكستاني. نعم إبراهيم. ثامن. أنا طالب إندونيسي. نعم أنا طالب إندونيسي. أنا طالب إندونيسي. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى التدريب الرابع. إندونيسيون. باكستانيون. பாகிஸ்தானியூன். நிறுத்தும் பொழுது நாங்க எப்பயுமே சுக்குன்ல தான் நிறுத்துவோம் தானே. ஆனா நீங்க வெளிப்படுத்தி சொல்றதாக இருந்தால் அதுல தன்வீன் இருக்கு. துர்க்கியுன், உர்துனியுன், கெமிரூனியுன், ஃபரன்சியுன், சினகாலியுன், பாகிஸ்தானியுன், யாபானியுன், அப்படிதான். ஸ்ரீலங்கியுன், ஹிந்தியுன்، ماليزي، سعودي، قطري. طيب ضع علامة صح أمام الكلمات الصحيحة. طيب சரியான கலிமா. ரைட். இங்கே உங்களுக்கு 3 பதில்கள் தந்திருக்கிறாங்க. நீங்கள் சரியான விடையை வச்சு இதுக்கு வாசிங்க. சரியா? யார் முதலாவது வாசிக்க வரீங்க? ஃபாத்திமா. قرأت الحديث النبوي وحفظته جيدا. نعم قرأت الحديث النبوي وحفظته جيدا. أحسنتي. قرأت الحديث النبوي. حديث نبوي نعم نبي حديث النبوية صفة نبويன்றது ஹதீஸுக்கு صفة நபவியத்தான ஹதீஸ், நபியோட சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ். قرأت الحديث النبوي وحفظته جيدا. அதனை நான் நன்றாக மனனமிட்டிருக்கிறேன். طيب الثاني خير النساء.
إبراهيم. الحمد لله أنا أفهم القرآن الكريم. نعم الحمد لله أنا أفهم القرآن الكريم. نعم فيروسي. درست القراءة كذلك درست نحو. نعم أحسنتي. درست القراءة وكذلك واو من ده وكذلك درست النحو لله واو. طيب درست القراءة நான் قراءة என்ன செய்தேன் கற்றுக்கொண்டேன் وكذلك மேலும் அவ்வாறே درست النحو درست النحو நஹ்வையும் கற்றுக்கொண்டேன். طيب யார் சொல்ல வரீங்க? சொல்லுங்க. جئت إلى هنا قبل ساعة. نعم أحسنت. جئت إلى هنا قبل ساعة. அப்ப நான் இங்க வந்தேன் ஒரு அவருக்கு முன்னால قبل ساعة. ساعة என்றால் இங்க மணித்தியாலம், ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு முன்னால நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்றதான் இங்க جئت إلى هنا جئت إلى هنا قبل ساعة قبل ساعة. ساعة என்றது இங்க மணித்தியாலம். அப்ப ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு முன்னால இங்க நான் வந்தேன். جئت إلى هنا قبل ساعة. ரைட் உஸ்தாத் بعد ساعة போட்டா நமக்கு தானே ஒரு மணித்தியாலம் கழிச்சு வந்தேன்னு சொல்லி ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு பின்னால நான் வந்தேன். இந்த இடத்துல எப்படி நாங்க சொல்றோம் ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு பின்னால நான் வந்தேன்டா ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இல்லாம எப்படி சொல்ல இல்லாதே தானே. அப்ப நீங்க இப்ப நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு எதிலிருந்து ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு பின்னால என்று கேள்வி வரும். அப்புறம் அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு மணித்தியாலத்துக்கு முன்னால நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். جئت إلى هنا قبل ساعة قبل ساعة ஒரு ساعة முன்னால நான் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். جئت إلى هنا قبل ساعة. خلاص انتهينا من درسنا اليوم. إن شاء الله سندرس أيضا يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. هل عندكم سؤال؟ هل من سؤال؟ هل لديكم سؤال؟ تفضلوا في الدرس. அந்த நாடோட சேர்த்து சொல்லும் போது நம்ம நிறுத்தும் போது எப்படி நிறுத்தணும்னு கொஞ்சம் சொல்லி காமிக்கிறீங்க? பொதுவாக எல்லா இடத்துலையும் நாங்க நிறுத்தும் பொழுது தன்வீன் இருந்தாலும் சரி, தம்மா இருந்தாலும் சரி, ஃபத்ஹா இருந்தாலும் சரி, கெஸ்ரா இருந்தாலும் சரி, ஷத்தா இருந்தாலும் சரி, நாங்க நிறுத்தும் பொழுது சுக்குன்ல தான் நிறுத்துவோம். சுக்குன்ல தான் நிறுத்துவோம். இப்ப நாடோட நீங்க சேர்த்து சொல்லும் பொழுது இப்ப ஸ்ரீலங்கியுன் என்று ஷத்தா கூட இருக்குது. யாவுக்கு பாகிஸ்தானியுன் என்று ஷத்தா இருக்கு. நிறுத்தும் பொழுது பாகிஸ்தானி தான். ஃபரன்சி, ஹிந்தி. நாங்க ஷத்தா இருந்தாலுமே சொல்லணுமே சார். இல்ல சத்தா மொழியலாது. இப்ப நிறுத்தும் பொழுது நீங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக அழுத்தம் கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த சத்தாவை வந்து நீங்க முழுமையாக என்ன செய்யலாது, மொழியறதுக்கு இயலாது. நீங்க சுக்கூன்ல தான் என்ன செய்யணும், நிறுத்த வேண்டி இருக்கும். என்ன சத்தா இருக்கன்னு காண்பிக்கிறது நீங்க கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்கலாம் என்று சிலர் சொல்லுவாங்க. சரி, அப்படி அழுத்தம் கொடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா வேற அது சுக்கூன்ல தான் நிறுத்தணும் நீங்க தானே. ஹிந்தி என்று சொல்லணும். ஸ்ரீனி, மாலிசி. நீங்க இதுக்கு பின்னால் இன்னொரு சொல் வந்தால் அந்த இடத்துல நீங்க நிறுத்தலை என்றால் أنا طالب هندي وأنا طالب جديد அப்படி சேர்த்து சொல்றதுன்னா ஏதாவது வந்தா நீங்க இன்னொரு அந்த கடைசி வெளிப்படுத்தலாம். அப்படி வெளிப்படுத்தாம நீங்க நிறுத்துறீங்கன்றா ஹிந்தியும் தான். ஹிந்தி, சீனி அந்த மாதிரி. கடைசியில தா மர்பூத்தா வந்தா اللغة العربية அரபியா ஹாவுல நிறுத்துவோம். தா மர்பூத்தா வந்தா ஹாவுல நிறுத்துவோம். அல்லது ஃபத்ஹத்தைன் வந்தா அலிஃப்ல நிறுத்துவோம். ஃபத்ஹத்தைன் வந்தால் அலிஃப்ல நிறுத்துவோம். قرأت كتابا என்றத கிதாபா என்று நிறுத்துவோம் தானே. குர்ஆன்ல நீங்க அலீமா, ஹகீமா நிறுத்துறோம். அதே மாதிரி கசரத்தைன் வந்தாலும் பீல நிறுத்தணுமா? கசரத்தைன் வந்தாலும் எப்படித்தான் நிறுத்தணும், சுக்கூன்ல நிறுத்தணும். சல்லம்து அலா தாலிபின், ஒரு மாணவனுக்கு நான் சலாம் சொன்னேன். சல்லம்து அலா தாலிப், சல்லம்து على طالب. هذا طالب، هذا طالب ننسل، هذا طالب நிறுத்தும் போது طالب.